Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inni abra'u ilayka min hawlika wa quwwatika ila hawlika wa quwwatika. Allahumma inni nawaitu bi salati ala nabiy sallallahu alaihi wasallam imtisalan li amrika wa tasdiqan li nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mahabbata fihi wa shawqan ilaihi wa ta'dima li qudratihi wa li kaunihi ahlan lidhalika fataqabbalaha minni fi fadlika wa ihsanika wa ajil hijabal ghaflati an qalbi waj'alni min ibadika salihin. Allahumma jidhu sarafan ala sharafihi alladhi awlaytahu wa izzan ala ijri ala alladhi a'taytahu wa nuran ala وعلي مقام في مقامات المرسلين درجته في درجة نبينا وأسلك رضاك ورضاه يا رب العالمين مع العافية دائمة والموت على الكتاب والسنة والجماعات وكلمة سادة على تحقيقها من غير تكبير ولا تبديل واغفر ما ارتكبته بمنك وفضلك وجودك وكرمك يا أكرم أكرمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغه الوسيلة يا رب خصه بفضيلة. يا رب صل على
ويسلم ويبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العلية مستديرا فيض بركة على ما له وأولاه. وأسني بأهد ووالده سائغة هنية ممتديا من شكر الجميل والطايا. وأصلي وأسلم على النار موصوب بالتقدم والأولية والمتكل في غرار الكرامات والجبال. واستمنع الله تعالى رضوانا يخص العطرات الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه. واستجديد آية لسلوك سبل والواجهات الجلية وحفظا من الغايات في إيقاظ خطاء وخطاه. وأنصر من قصاد مولد النبوي برودا نشانا عبقريا لا لما من النسب السريف اقتداد المشامع به له. وأستعين بهول الله تعالى وقوته قوية فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. أنتر الكبر الكريم بألف شديد صلاة وتسليم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومن فأقول هو سيدنا محمد عبد الله بن عبد المطلب واسمه شيبة العبد أمدت يوصله حسنية ابن ياسم واسمه أمر بن عبد مناف واسمه مغيرة الذي ينتمي إلى ارتقاء لأولياء ابن قصي واسمه مجمع شيء بقصي لتقاشي في بلاد قضاعة القشية إلى أن عاده الله تعالى لا إلى رامي المترامي فماهماه ابن كلاب واسمه حكيم بن مرة بن كعب بن رؤي بن غريب بن فهر واسمه قريش وإليه ترسب بطون قرشية. وما فوقه للكنانيون كما جنى عليه الكثير والتطاه ابن مالك بن النذر بن كنانة بن خجيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من آتى البدن إلى الرهاب الهرمية. وسمي في صلب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ونباه ابن مضر بن نزار بن معز بن عدنان وتنزل كل طامش وطرائضه بنام سنة سنية وربوا إلى خليل إبراهيم أمشك عنه الشريع وأباه. وأدنان بلا ريب إلى تدوي العلوم النشبية إلى النبي إسماعيل نسبة ومنتماه فأعدم بهم من قدم تلاقت وكواكب الدرية. وكيف لا وسيد أكرام صلى الله عليه وسلم وشيطته المنتقى نساب تشب هنا بهنا خالدتها نجوما جوجا هبدت يقدس سودد وفخار أنت في يتيمة أسماء. وأكرم بي من نسب طهر الله
وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اغفر لنا آمين. Alhamdulillah. Ma'rul qiyam sareng anu berjanji urang khusus diawaskeun mudah-mudahan ku barakahna tadi diawaskeun urang sadayana sediakeun janten umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laksa sarangan paring junjunan urang lebat ka surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bade isyarat, bade isyarat. Panginten sabadana ma'rul qiyam urang kana salat isya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basyir. Al-ayat. Shadaqallahu adzim. Kapilengah sadaya jamaah nu simkuring hormat, kapilengah para pejabat daerah setempat dikawin Bapak Dusun, Bapak RW, Bapak RT kusimkuring hormat, kapilengah wabil khusus ka guru urang sadayana pangarsa Syekhul Mukarram ti Pali Bojong Koneng, pangarsa Syekhul Mukarram ti Pali Budi Jaya. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah dina sahayeuna urang tiasa patepang urang tiasa ngempel ngariung dina ieu acara pangaosan anu insyaallah di pangaosan teh panginten mangrupikeun salah sawios kegiatan rutinan anu sok biasa dilaksanakeun dina setiap malam Salasa. Mung panginten aya langkungna dina sahayeuna urang sambil memperemut kana di Isra Sabri Mi'rajkeuna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sok sanaos ningal etangan waktos mah panginten urang teh tos lebat kana sasi Sya'ban, tapi insyaallah moal ngirangan kautamian, moal ngirangan fadilah insyaallah panginten mudah-mudahan rupi kegiatan dilaksanakeun urang ayeuna aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna shalawat sareng salam urang sangakeun salamina mudah-mudahan cing dilimpah curahkeun ka junjungan alam habibana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ka keluargana, ka para sahabat sareng sadaya umat anu itiba kana ajaran mantena, mudah-mudahan urang sing kaangkeun umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngayankeun syafaatul uzma di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin anu sing dihormat, langkung dipayun mangken simkuring sarta can ngalajenkeun ieu cumarios. Simkuring atas nami pribadi we kulawarga rada dihapunten, rada sihak sami tinangtos panten salakul hakul adabi jalmi biasa simkuring panten seueur namina ngalakukeun hal-hal anu teu sapagoros ramamanhan para sadaya para wargi sadayana. Kemarin sakitu simkuring rada dihapunten, mudah-mudahan para bapak para wargi sadayana kersa ngahapunten kumaha kinten-kintenan. Alhamdulillah insyaallah disimkuring panten sami-sami urang silih lubarkeun, urang silih bebaskeun. Pamudah-mudahan ku silih lubarkeun urang silih bebaskeun ayeuna cing janten tawis, cing janten nu namina silih bebaskeun ieu teh janten wasilah lungsurna ridho maghfirah Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah ahli mingonan anu kusimkuring dihormat
salajengna panganten dina acara ieu pangaosan anu dilebetna sambil mempremut di Isra sareng Mi'rajna Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam simkuring kapetok kanggo namina nyanak ieu acara. Mari sakitu peten langkung ti payun yang keur dihapunten ka sadayana buah pilih simkuring kumawantun kaduana panganten buah pilih dina cumarosna saeur kalepatan. Para hadirin, para jamaah anu sing dihormat dina ieu acara insyaallah baris dilaksanakeun sabaraha tahapan acara nu kahiji ieu pembukaan insyaallah baris dilaksanakeun anu kadua nyata urang kupingkeun salajengna nyaeta pembacaan ayat suci Al-Qur'an anu baris disangakeun ka pangaresapun Adi Al Ustad Jang Pahmi ti Palibojong Kuning. Sabadana pengaosan ayat suci Al-Qur'an dilajengkeun panten kana ngadua tawasul urang hadisabang sakantenan hadiah anu insyaallah bari disangakeun ka pangarsa Syekhul Mukarram guru urang sadaya ti Palibojong Kuning anu katilu panten. Nyata bada ngadua urang sasami-sami urang kupingkeun tausiah anu insyaallah baris disangakeun ka guru sadayana pangarsa Syekhul Mukarram Papanjenengan Dadan ti Palembang Jaya. Anu terakhir panganten doa tutup kumargi sakitu ieu supados waktos teu nyantolong teuing sareng teu waktos wengi teuing mangga ka para jamaah sadayana urang kasarengan ieu urang buka ieu acara ngaoskeun bismillah kasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Ka para jamaah anu masih aya di luar panganten dilebet katinggal masih kene tiasa dilebetan mangga untuk katinggal cuaca ge miripis pilih tiris kabulusan mangga tiasa ngalih kalebet. Hatur nuhun. Salajengna kanggo ngaoskeun ayat lantunan ayat suci Al-Qur'an kusimkuring baris disangakeun ka Al Ustad Jang Pahmi ti Palibojong Kuning kanggo waktos sareng tepat disangakeun ka mantenna. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذي
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila sadaya jamaah sate acan tawasul hadiah kali doa disuwunkeun karena Allahna ruhina mangga urang sami
sami ngosongkeun mana imutan kalebet lirenkeun bahang anu malah mandar tilu hal kasebat urang sadaya sing janten wasilah pikeun diijabahna rupi-rupi kapregian urang sadaya amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal. Atuh kadua kalebet doa anu nembe dikawin barokah sasi Rajab, barokah sasi Sya'ban, berikut kahoyong urang didugikeun yuswa kana bulan suci Ramadan. Amin ya Allah. Kalebet naon rupi hal anu diperyogikeun ku urang sadaya baik secara pribadi, keluarga, kalih kajamaahan oge lingkungan. Mudah-mudahan kubarokah takdiman wa takriman berikut naon anu bakal diawas urang sadaya luyu sinareng panyuhunkeun anu nembe ku ngalangkungan tawasul tabaul kalih tabaruk teh sajumlahna anu saena masing aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Wabil khusus rupina tangtos sajabi urang tasyakur ka Allah Subhanahu wa taala punten oge rupina urang tasyakur ka sepuh-sepuh urang anu parah ngantunkeun ieu alampana. Wabil khusus rupina ka anu ngagaduhan ieu tempat dikawin anu area kene anu pantos ngararantun Mahaji kalih Bapak Haji. Berikut pada umum nama paenten saporonoyotanana Mama Haji Kartobi almarhum kalebet rupi aya di desa Ujang Pak Asep. Berikut Bapak Haji anu sanesna mudah-mudahan we ku ngalangkungan ieu masjid dimanfaatkeun ku urang sadaya kalayan dikintunan doa ku urang sadaya kapingah urang tiasa kempal dina ieu gempangan teh mudah-mudahan marentena dipingahkeun ku Allah Subhanahu wa taala ku ngalangkungan ditampi iman Islam ihsanan dihapunten rupi-rupi kalupatanana keluarga anu kantun paripaos teh maseuh siwi baik anu aya di lingkungan maupun anu tararbih mudah-mudahan baik marantena didamelkeun dzurriatan sholihatan yad'ulahu amin ya rabbal alamin. Anu terakhir rupina mudah-mudahan baik dinaraga takdiman wa takriman sok sanes bari manawi telepat dina yuhi teh parantos kaping 5 sasi Sya'ban. Mudah-mudahan ieu hidayatuddin anu tadi dipaparingkeun ku Allah ka urang sadaya ku ngalangkungan urang percanten kana eta peristiwa dibuktaskeun ku ngalaksanakeun sebagian ti antawis anu oleh-oleh Isra Mi'rajna taya kajabi. Mudah-mudahan ieu nikmat anu maha agung di pandangan Allah teh masih laras-laras diistiqomahkeun ku Allah ka urang sadaya amin ya rabbal alamin. Anu paling akhir pisan mudah-mudahan urang ngaduakeun ka anu parengantun teh mangrupikeun tawis urang misai kanu janten ibu rama urang sadaya kanu janten sepuh urang sadaya kalayan mudah-mudahan luyu sinang pindah kangjeng saurna birru abaakum tabirru abnaukum aranjeun kabeh sing sae kanu janten ibu rama khususna umumna kawarga wargi urang nontos ngantun anu insyaallah baik para putra putri siwi urang sadaya saurna bakal sae ka urang sadaya amin ya rabbal alamin. Anu paling akhir pisan
Mudah-mudahan ku ngalangkungan ieu situasi, ku ngalangkungan ieu wabah sareng musibah rupina parantos dongkap deui nu ti payun rupina teh acan rengse malih saurna diwuwuh deui anu kasebatkeun sasalat, anu kasebatkeun panyawa teh urang rekes we ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ieu wabah balai sareng cocobi teh baik di Indonesia maupun di seluruh dunia mudah-mudahan masing engal dileungitkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allah dini habi kulinatin sholihatin jalibatin khairat wa dafiatin sayiat wa ala niyati an Allah yaghfiru dzunubana wa yaghfiru dzunuba syekhina wa yaghfiru dzunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jiddatina wa man tasabaina wa ala niyati an Allah yaqdi hajatina waqti hajati jami'a man jama' bi hadzal maqam wa ala niyati an Allah yashfi maradana wa ala niyati an Allah yashfi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jiddatina Allah dikuli hawa bi akillah wa bi izzatillah wa bi fatillah wa bi akabika wa khalilika wa sofiyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baiti ashabil kiram wa bi haqqi sirri suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil lana amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa dzurriyyati wa ali baiti masabil kiram syai'ul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbil ila ardhin sadatina sabakar sidi sauna sayyid abdul bin abbas sallallahu manam jamil amali wal musul malakun imahanabi wal aulil muqarrabin sun wal samajadina madana ajila dikadasa salat goparo dudu wa masatara min ababi wa adalaina min barakatim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Wa ila rujami masyayina wa masyayim khususan ila ba'san akhir min sabar bilang kiar sari mamas seperti aja kaji sudah ya macam khususan ilmu khususan ilmu wajib khususan ila bahi khususan ila bahi pasir sabar kiaji khususan ila bahi kiaji khususan ila bahi kiaji gopar adunu bau masataro yubawar pada Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbil alamin. Summa ila ya ahlal kubur khususan ila arwahi khususan ya khususan ya ahlal kubur khususan ya ahlal kubur khususan ya ahlal kubur khususan ila arwahi ya ahlal kubur ahli kubur al hadir nabi adal masjid khususan ahli kubur wajah babakan tanah kali wa man tasaba ilaihim wa man ahsana ilaihim wa baradudu wa masadar warfa darajatum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma idza qaba min syarri nafathati wa min syarri hasidin hasad. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu nas min alladzi yubsuru nas wa nas wa ilahukum ilahu la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwa al-qayyum la lahu ma fis samawati ya'lamu ma baina aydihim wa wasi'a kursiyuhu al-arda wa la yauduhu ma huwa al-'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa yaghfiru liman yasha'u wa yu'adhibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na rabbana rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alayha rabbana la tu'akhidhna in nasina wa ata'na rabbana Isra ma ma'al ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna ya arhamar rahimin. Ilhamna ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ilhamna ya arhamar rahimin. Ilhamna ya arhamar rahimin. Ilhamna innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa tuqbil hawaij wa tunal biraqaib wa ala alihi wa sahbihi kullu malabillah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim ala Muhammad alladzi tuqbil hawaij wa tunal biraqaib karim wa ala alihi wa sahbihi kullu malabillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala La ilaha illallah, 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 la ilaha
kalimatul haqqi alayna nahya wa lana jazallahu sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa alu Allahumma shalli wa barik wa sallim ala rasulillah amin amin ya Allah ya alamin al-syakirin al-amin rabbana wa atimis sultanika ya Allah wa lana hajabatikal haram Rabbana yasir wa la tu'sir wa lana min aswadina wa qurratana qurratan wa Allah ya Rahman irhamna ya Mughfir lana wa ghfir waghfir dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina Ultub bina ya qadil hajati ikti hajatina hajatina waqti hajati jami aman jama ba'dana kum ya Allah waqti hajati jama ba'dana wa man tasaba ilaihi wa man asana ya Allah Allahumma ashfi anta syafi la shifa illa bismillahirrahmanirrahim bi riqati badina yusbalu sakhras samad ladina sabana Farjana karbi yaman laisa bi'awan tadiru wala bina imin ba'udu wala bi'ajizin baluka ilmu kana wa qata'a raja ila mika wa khabatil amal ila fika wa suddati turku ila ilai ighfir lana dhunubana ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir Allahumma usil wa baligh sama qurana hadiyatan balaghatan madiyatan khususan ila ruya ahlal qubur khususan ila ahlal qubur wa man tasaba ilaihi wa man asaba Allahumma ighfir lahum wa abihim wa abanhum wa akrim rizqahum wa simna wa zawjan khairum min zawjihim wa naqihim Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taqina wala tanal bi qulubina ghilal ladina amanu rabbana innaka Allahumma maafi Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qaraba wa na'udzubika minan nar wa na'udzubika minan nari wa ma yubidu ilaiha min qalin Allahumma barik lana wa balighna ramadan hasin maqasidna ya Allah waziratan fil mina wa barakatan Allahumma hawin alina bis sakaratul maut wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim alhamdulillahi rabbil alamin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Suratul ladzina an'amta 'alaihim waladdallin rabbik lana amin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Al-ayat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana lailatul nisfi min Sya'ban kumu lailaha wasumu naharaha fa inna Allah ta'ala yanzuru bitilka sa'a ila sama'i dunya inda ghurubi syamsi. Al-hadis. Allahumma rabbi sholli sholli wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana ftah bainana qawmana bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma fahimna ilma syari'ati wa tariqati wasta'milna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rizqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbi jibna ilman wa fahman minka
waktu pembawa acara anu kupribados dihormat anu insyaallah kalau muliakeun kakersana guru pribados guru urang sadaya anu kupribados dihormat anu insyaallah kalau dimuliakeun mudah-mudahan salamina aya dina kasehatan fisna dan batinna salamina dilindungan Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Pejabat tertinggi wilayah Bapak RW beserta Ibu anu kupribados dihormat anu insyaallah kalau dimuliakeun. Pejabat anu kadua Bapak RT anu sami hadir anu kupribados dihormat anu insyaallah kalau dimuliakeun. Para guru-guru pribados, para sepuh-sepuh sadaya, para jamaah, para pemuda, ahli rotinan, pengawasan, malam salasan kupribados dihormat anu insyaallah kalau dimuliakeun. Alhamdulillah ini kesempatan ini waktos urang sadaya biasa patepung laun pamrok jongkok bertemu muka musafahah mujalasah di lebeti masjid anu sami tujuan sadayana hoyong ridho rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala anu mudah-mudahan disebut ridho rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala tiasa kapimiliki kurang sadaya dunia para di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat sedang salam na Allah salamina kalimat tercurah ka nabiyana wa habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para sahabatna ka para tabi'in tuluy ka urang sadaya salat umat mantenna mudah-mudahan urang sadaya hasil sapaan dunya terutama syafaat rumaja dina dinten kiamat amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah hadirin sadaya alhamdulillah di kesempatan ibadah pangantenan punten anu sabarna terutami panganten dari saya nama aya keneh pangarsa mah kitu awe abdi nu doang tutup kitu nya besok geumpeur nya tapi sok bunga kitu hareupeun teh geumpeurna kitu geumpeurna teh jadi asap culang cileung beda jeung daya kasepuhan kitu hari bungahna jeung asa aya tanaga gitu asa aya benteng gitu nya aya tameng aya guru mah alhamdulillah di mana LG berentah aya alhamdulillah sepuh luar biasa. Mudah-mudahan cing jantan doa ka abdi gaduh anu sagede cing manfaat masyarakat akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin. Apunten abdi pangasan sekira kasopanan ta'lam ka pangetenan alangkungan mudah-mudahan ku ieu sabab di waktos cing jantan doa ka abdi amin ya Allah ya rabbal alamin. Saterasna pangetenan ningali waktos 4:30 biasa jam 8 beres. Ya teh kudu pait heula jeung Pak RW na ek tika jam sabaraha gitu. Jadi ulah tika wah dilatih ulah kitu kudu boga kontrakna gitu teh. Ek disebut ayeuna tika jam 12 ayo udah kita pakai kanal gitu nya. Tek sakedeung aduh sanggeus sakitu ka assalamualaikum beres benernya. Jam salapan cek jam salapan alhamdulillah ya jam salapan jadi kontrak nanti 3 jam salapan berarti melalui 3 jam salapan. Alhamdulillah ada kesempatan tangtos pangetenan ya teh urang diniatan takdiman wa takriman kana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun paminali tanggal mah itu parantos kaping 4 dua 5 Sa'ban. Jadi mun mari peringatan mah pangetenan geus kalangkung peringatan dina bulan Rajab mah ngan masalah peringatan ulah ningali bulan Rajab wae salati Rajab oge pangantenan sae urang peringatan disebut peringatan lain tina masalah susubuh jeung tuanganana tapi peringatan teh bukti nyatana ningkatna ibadah ka urang ka Allah Subhanahu wa taala sarata tangtos nya kesempatan urang dugi kana sasi Sa'ban anu sasi Sa'ban teh salah sasi persiapan menuju Ramadan terutama di sasi Sa'ban teh aya disebut wengi Lailatul Nisfi Sa'ban atau wengi nisfu Sa'ban. Dina kesempatan teh meningakeun sakedik hikmah tina perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi dugi kana disebut fadilah kautamian maleman nisfu Sa'ban. Para jamaah sadayana namun milari dina hartos perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang pada mampu pada terang setiap lingkungan daerah masjid, mushola, bumi, di madrasah, di lapangan. Dina bulan Rajab pul sadayana takdiman wa takdiman kana Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmahna ya pembuktian kaum orang sebagai umatna bahwa Kangjeng Nabi teh hamba Allah, makhluk Allah paling dipika cinta, paling dipika ridho ku Gusti Allah.
Jelas? Nah surat Al-Isra ge Pak. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah anu parantos ngaberjalankeun abdina. Jadi henteu subhanalladzi asra bi Muhammadin. Jadi lamun ku Muhammadin mah bisi loba nu ngaran Muhammad bisi pajarkeun Isra kabehanana gitu nya. Bisa urang Cibedug ngaran Muhammad terus Isra. Bisa aya urang Abuni Jaya Muhammad Isra. Khusus bi abdin. Lamun cek tukang jurumiah mah abdin teh isi mufrad khusus ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu. Tesugan subhanalladzi asra ibadi. Ngaberjarankeun Allah ka pirang-pirang abdi berarti loba. Bisa Nabi Adam, bisa Nabi Musa, bisa Nabi Isa. Pada kenyataanna anu Isra Mi'raj teh mung hiji nyatana junjunan urang sadaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ieu keur ngayakinkeun keyakinan urang, katauhidan urang, kaiman urang bahwa urang jadi makhluk hamba Allah sebagai umat makhluk anu paling dipika cinta ku Allah nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Geus teu kudu galider deui, geus teu loba kabawa kasabakaba, geus kudu yakin tipe ayeuna nepi ka akhir zaman bahwa taya nabi saranti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisi isukan aya nu proposal ngaku Muhammad, ngaku nabi terakhir tong didengi dawuh deui. Ngan kur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisi isukan aya anu istilah datang ka imah ngakukeun nabi, montong didengi dawuh deui iwati Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia keyakinan tina hikmah perjalanan Isra Mi'raj. Nomor kedua, hikmah Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh ti masjid ka masjid. Urang beureun hikmahna cing daraek getol ka masjid. Jelas na katerangan ida anzalallahu ahatam minas sama'i sarafaha an umaril masajid. Ieu cek tukang mutak-mutik hadis mah dhaif hadisna keun bae dhaif ke urang teu bisa nyieun nya, macana ge kadang-kadang mal bisa nya. Dhaif hadisna teh. Jadi sajami ani au innallaha anzal ahatam minas sama'i. Allah Subhanahu wa taala di mana ngalungsurkeun balai ti langit. Sarap paha an umaril masajid. Allah bakal mengkolkeun tina eta balai teh ti jalmi anu daek ngamamurkeun masjid. Cing yakin. Dohiriyahna logikana urang dek ka masjid gaduh abdas. Urang dek ka masjid baju bersih. Urang dek di masjid kajang make minyak sengit. Jeung urang dek ka masjid teu make pakaian anu bau jeung anu kotor. Ku eta katerangan jelas. Dek tipal bahmana urang mawa panyakitna ka masjid. Nomor kaduana jeung urang pan teu lila cicing di masjid mah. Ya, paling ge 5 menit. Salam salat berjamaah 5 menit tikum leos Pak. Jadi sok aya mantaro kakir da apa mantaro kawidan pawakir dun saprapa monyet tanu salat teh cing leos teu wiridan. Eta teh mantaro kawidan pawakir saja mah tinggal wiridan teh eta teh monyet teh sok tara wiridan mah. Metak geus salat teh kudu daek wiridan. Lah salat urang mah kudu keneh diwirid. Salat urang kudu istighfaran keneh gitu. Tah jadi urang cing yakin jeung teu kudu diatur cicing di masjid mah da urang teu betah tah we cicing di masjid ti tinggal magrib terus arek sekeng sawana mah teu ningali dadahareun loba mah sayang balik ka tadi ge. Mun katingali opieun loba eta era kopieun nya. Jarang jelema nu betah cicing di masjid. Jeung can aya bejana jelema ti asup ti magrib bijil subuh ti masjid. Kabehana oge. Kesal cing di masjid mah matak di masjid bukan penular penyakit. Masjid bukan datang na wabah di masjid, justru masjid menghilangkan wabah tina diri urang sadaya. Minimal wabah penyakit hate leungit tang urang bae ka masjid. Dua hikmahna. Nomor katiluna tina perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi hikmahna teh keur nunjukkeun bahwa kebenaran teh perlu didugikeun sok sarajan pahit. Kangjeng Rasul balik Isra Mi'raj teu percayaan kabehana oge. Ngan kulantaran Kangjeng Rasul seorang anu tangguh luar biasa, percaya teu percaya hakul yakin da anjeunna nu ngalaman, anjeunna nu ngajarankeun kaula geus Isra sinar Mi'raj. Pada kanyataan nepi ka ayeuna urang teu pernah jeung Kangjeng Nabi, urang teu pernah mimpi jeung Kangjeng Nabi, jeung urang teu pernah dugi malah kaena ka tempat Kangjeng Nabi, tapi urang yakin percaya aya Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kebenaran perlu didugikeun sok sanajan eta pahit. Nu terakhirna tina peristiwa Isra Mi'raj Kangjeng Nabi teh ngahasilkeun disebut salat anu 5 waktu. Salat 5 waktu teh tina salati kawajiban teh jadi pendidikan keur urang sadaya. Hiji dina salat teh diperlukeun kudu bersih taharah teh ya.
Nomor kedua dina salat teh kudu sarua, lamun ruku kudu ruku kabeh, mun sujud kudu sujud kabeh. Terus dina salat teh aya tepat waktu. Jadi lamun urang bener salatna geus moal aya goreng hate urang, geus moal aya suudon dina jiwa urang. Lamun urang bener salatna geus yakin bersama, geus moal pacingang-cingang, cek kolot teh moal pahilir-hilir tampian lamun geus bener salatna. Jamun geus bener salatna, urang sadaya tangtos moal ngangkengke kana waktu salat. Komo salat di pilihanna. Dek lohor we salat ma asar ma moal geus manang nawar Kanjeng Rasul eta salat teh kudu ditawar deui nya. Kuring mah dek magrib we isya ma moal atanapi isya we subuh ma moal geus ulah ditawar eta geus hak anu wajib pernah dilaksanakeun ku urang sadaya. Namun bener terjadi ka urang bahwa salat jadi kewajiban ke urang sadaya. Pembuktianna pangantin Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad SAW jadikeun salat urang mersihan hati urang, jadikeun salat urang kebersamaan urang, jadikeun salat urang supaya jadi sababiah laras-laras urang sadayana hasil ridho rahmat magfirah Allah Subhanahu wa taala. Mun ceuk cara kasarna mah jalmi anu salat mah geus moal goreng hate. Jalmi anu salat mah geus moal aya bahasa teu akur jeung tatangga. Jamna salat geus moal aya istilahna pangenten ngahir-ngahir kana waktu. Jelasna Al-Qur'an ge inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ta rupina salah sayos hikmah perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deui anasan kana persiapan urang. Mari urang aya dina sasi Sa'ban. Dina sasi Sa'ban teh hiji salah sayos katerangan. Ya kateranganna ti Ali karamallahu wajha ani Nabi ti Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sareng Kangjeng Nabi Sayyidina Ali idza kana lailatun nisfi min Sa'ban. Di mana aya wangian nisfu Sa'ban kumu lailaha wa sumu naharoha. Di mana dugi yuswa urang kana malam nisfu Sa'ban malam 15 kumu lailaha. Nangtung hudang dina waktu petingna wa sumu naharoha saum dina waktu siangna. Dina hartos di mana urang dugi kana malam nisfu Sa'ban disunahkeun diparentahkeun ku Kangjeng Rasul jeung para sahabat bae dina tabi'in atba tabi'in urang sadaya teh kudu damel kagiatan ibadah salat sunat dina malam nisfu Sa'ban. Kumu lailaha. Da kuring moal penting tara sare cenah umpamana. Lain salat, lain kumu eta mah. Nya, lain kumu. Kuring moal penting tara sare, moal penting oge lain ibadah da eta mah lain ibadah. Kajaba lamun ibadah wasumuna harohat lamun mampu mah siangna ngalaksanakeun ibadah saum. Nah sapalina katerangan Sa'ban teh 3 dinten awal, 3 dinten tengah-tengah, 3 dinten terakhir lamun mampu, lamun bisa, lamun teu mampu mah teu naon da eta mah pasunatan. Naon sabab pangna urang di mana dugi kana malam nisfu Sa'ban diparentahkeun pikeun ngalaksanakeun mangrup-rup ibadah, terutama ngalaksanakeun salat sunat siang ngalaksanakeun saum fa innallaha ta'ala yanzul fitil kasaah. Allah Subhanahu wa taala lungsur dina eta wengi ka langit dunia ingda guru bisamsi ti mimiti surupanan poe berarti ti waktu maghrib. Oh berarti Allah teh malam nisfu Sa'ban berdatangna teh teu lain. Ieu mah khusus gitu. Khusus nu paling istimewana malam nisfu Sa'ban Gusti Allah lungsur ka langit dunia tilmiti surupanon poe waktu maghrib surah Allah hal min sailin paati sualahu. Saha jalma anu dek menta maka kabakal dibere pamentana dijabah ku Allah sakumaha dipentana lamun menta dina malam nisfu Sa'ban. Nomor kedua wa hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Sajal manuk mentah hampura bakal dihampura ku kaula dosana alamun mentah hampura dina malam nisfu Sa'ban. Anu terakhirna wa hal min mustarzikin fa arzikuhu. Sajal mun mentah rezeki ku kaula bakal diberi rezekina hatta yatnu al fajru nepi ka bijil panon poe. Semalam suntuk Allah gogoroan ka urang timiti maghrib nepi ka waktu subuh gogoroan saha nu dek mentah ku kaula bakal diberi. Saha nu mentah hampura ku kaula bakal dihampura jeung saha nu mentah rezeki ku kaula bakal diberi ieu dina malam nisfu Sa'ban. Ieu istimewana sekalipun ieu istimewana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah dina hiji katerangan para jamaah sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina wengian nisfu Sa'ban sumping malaikat Jibril alaihissalam ya Muhammad kum patahazad sareng Nabi saya Nabi ayeuna malaikat Jibril Muhammad gerang adeg anjeun gara tahajud.
Non sabab fa'ala babnya bahasana surganya malika madza tara panadara ila saya Muhammad irfa ra'saka ila samai pangdur madza tara sama malaikat Jibril Muhammad geura cengkatkeun mastaka anjeun cengkatkeun sirah anjeun ila samai kana langit dunia pangdur madza tara naon katempo ku anjeun dina ieu wengi nisbu Sa'ban panadara Nabi sallallahu alaihi wasallam Kang Rasul teras ningal ka langit Paina paidan abwabus samawati maftuhatun wal malaikatu minasami dunya ilal arsy sujudi. Kaget Kang Rasul ningat pintu langit hiji nepi ka pintu nu katujuna terbuka pinuh ku para malaikat. Dipraktekkeun ku urang kita malam disebut apa? Gue calangap ka luhur. Nah ning eueuhna naon dah mal katempo urang mah. Dah teh urang mah masih keneh loba regetna. Karena ditinggali Pak RW teh calangap. Mending halina kulkat ningali poek jeung ben mal katempo lantaran urang mah jauh sareng muka sabana Kangjengna. Dicaritakeun teh nu katingal ku Kangjeng Nabi, ya garapan urang dugi kana malam nisfu Sa'ban. Sekalipun namun milari katerangan mah ieu teu aya nu nyohekeun kana katerangan teh. Ngan ieu katerangan teu nitah salah nitah ibadah. Nitah ibadah. Dina ieu katerangan bahasana panadoro Kangjeng Nabi bahasana dina pintu kahiji langit kahiji malaikat yasjuduna malaikat dina malam dina dintenan dina langit kahiji yasjuduna sadayana sujud ka Allah Subhanahu wa taala bahasana tuba lima yasjud fi hadhihi lailah langit kahiji tah bahagia keur umat Muhammad anu dek sujud dina ieu wengi sujudna malaikat dihibahkeun ganjaran keur umat Muhammad anu sujud dina malam nisfu Sa'ban langit kahiji tah langit anu kaduana tuba liman raka'a fi hadhihi lailah bahagia cek malaikat Muhammad keur umat anjeun anu dek ruku dina ieu wengi ganjaran ruku para malaikat dibikeun ka umat anjeun anu dek ruku dina malam nisfu Sa'ban berarti ruku jeung sujud mah yang teh dina salat berarti laksanakeun salat sunat anu dilaksanakeun dina malam nisfu Sa'ban salatna naon wae salatna mangga wae anu sesuai keterangan aya penjelasanana ngan ieu dina tertera dina kitab Duratun Nasihin man sholat mi'ata rakaatin fi lailati min Sa'ban sajalmi anu salat sunat 100 rakaat dina wengian nisfu Sa'ban eueuh ti rasulna cenah ari mengbal aya ti rasulna eueuh ti nanyakeun lamun bener mengbal eueuh ti rasulna mah tong mengbal caricing we manyari salat nanyakeun eueuh ti rasulna mengbal tarita tanyakeun nya eueuh ti rasulna ya eueuh ti rasulna eueuh ti sahabatna ngeun aya ti atbata biin para alim ulama para aulia nyontoan terterana katerangan dina kitab Nasihin sareng dina kitab Hojinatul Asrar aya sajalmi anu ngalaksanakeun salat sabada magrib dina wengian nisfu Sa'ban seunna 100 rakaat yukra fi kulli rakaatin Fatihatul kitab anu dibaca dina sabada Fatihah teh Fatihah sawihan teras nadi wal ikhlas hom sumaratin al ikhlas 5 wihan setiap rakaat kitu Fatihah sawihan al ikhlas 3 wihan teras nadi hom samaratin 5 wihan anzalallahu taala alaihi hom 100 alfi malakin makuli malakin daftarun min nurin yaktubuna sawabu ila yaumil qiyamah ganjaranana kerja ngalaksanakeun salat sunat dina wengi nisfu Sa'ban anu seunna 100 rakaat nu dibaca sabada Fatihah al-ikhlas 5 wihan bakal lungsur malaikat 500.000 malaikat setiap malaikat na moal daftaran nyatetkeun sasaeun eta jalma ila yaumil qiyamati tarat nepi kana poe kiamat luar biasa letak jadikeun malam nisfu Sa'ban teh semalam suntuk ibadah ka Allah Subhanahu wa taala sakumaha lilana paling lila 2 jam setengah ya hasil uji klinis abdi nu ngalaksanakeun ya tak di ibadah mah datang we ka cawit tali ke malam nisfu Sa'ban urang babarengan nya abdi mun abdi ka dieu ditu aya jamaah 3 lebar malekeun ka dieu nya mending nyorok ka abdi ka itu dina malam nisfu Sa'ban urang diajar salat nu 100 rakaat menyalirari ti ka patarik-tarik salat teu kuat 100 rakaat sabari jikang salatna karek kuat 3 siki nyoba anu 100 nyoba anu 100 kumaha rasana salat nu 100 rakaat ulah wakan nyari ganjar ningali rasana salat 100 rakaat kumaha rasana gitu. Salat 100 rakaat. Dia ganjaran luar biasa riwayatna. Ya kenyataan riwayat. Jadi malaikat kahiji kadua di alam langit kahiji kadua teh ngaduakeun ngahibahkeun keur nuruku jeung sujud keur umat Kangjeng Nabi Muhammad. Nu ngasalkeun salat. Dina riwayat Ana Isa alaihissalam kana saihon asalnya na Isa alaihissalam
Salam teh lumaku panador ila zabalin alin pasoadahu. Mana Nabi Isa teh berjalan di waktos ngayakeun perjalanan sumping ka hiji gunung. Hiji gunung teh pasoada paidan huwa bisahratin pidor watil zabal. Asadu ayana abbayadun minalaban. Datang teh ka gunung Nabi Isa ningal aya batu anu buleud nya sagede gunung anu bodasan langkung bodas daripada cai susu. Pato pahaulaha wa ta'ajaba min husniha. Mutar tah tawaf Nabi Isa teh. Ku kaget ningali luar biasa istimewana eta batu nu sagede gunung teh ngurilingan da puguh kaget aya batu model kieu. Bikuai pa'auha ilaihi mangka Allah masih anu wahyu ka Nabi Musa alaihi salam ya Isa atuhibba an ubayyina laka azamu min dzalika. Soalna Allah Subhanahu wa taala Musa anjeun hayang aya leuwih aheng daripada eta. Hayang nyaho anu leuwih aing daripada batu anu buleud sagede gunung anu badas sakuas cai susu. Jawaban cek Musa alaihi salam teh naam ya Allah, abdi hoyong terang naon nu leuwih aing ti dieu. Pan palaqatu sahratu beulah eta batu sagede gunung teh faida bisaihin fiha alaihi mudaratun minas sya'ri. Barang katingal teh di jero batu beulah batuna katingal aya hiji aki-aki dina eta nu mudaratu sya'ri keur nyepengan ayana rambutna wa baina yani akajatun wa baina aidabin wa huwa qaimun yusalli. Katingal ku Nabi Isa alaihi salam aya hiji pameget keur ngalaksanakeun salat dina panang anu katuhu aya dina hartos ayana panganu katuhu gagaduhan nyepengan katuangan idab deh. Ari abdi mah dapat ayeuna baheula logat teh apem baheula mah can roti meureun baheula mah nya roti aku ayeuna mah wa huwa qaimun yusalli. Teu kaget kumaha atuh barang gebrai beulah eta batu aya jalmi eukeur sok dina jero batu. Kaget Nabi Musa. Fata'azaba Isa alaihi salam faqala ya saih ma hadzal ladzi ara. Ditaros ku Nabi Musa. Aki. Dia teh bener kuring teh ningali ka salira keur salat di jero batu. Jawaban cek kata si aki rezeki pikuli yaumin. Ari rezeki kaula unggal poe ge mundukam sanatin ta'budu fi hadhihi sahrah. Maneh teh ki geus sabaraha taun cenah ibadah salat di jero batu ieu. Jawaban cek kata si aki mundu arbati sanatin kaula ibadah sa 400 tahun ibadah di jero batu. Anu 400 tahun teh rezekina datang moal poe tanpa datang we kana panangan mun hayang mah datang mah hoyong geut datang teu eureun ibadah ieu ka kawasan Allah Subhanahu wa taala. Lamun mali riwayat tebih mal tebih tina riwayat perjalanan Ashabul Kahfi. Pan di jero guha sabaraha ratus tahun teu tuang teu leueut teu naon. Pan aya ridho Allah mah teu aya rasa lapar teu karasa hayang ka mana-mana. Ieu pamaket ieu model kitu. Sa Nabi Musa, sa Nabi Isa alaihi salam ya ilahi aholak taholkon abdul min hadza. Nabi Musa teh nanya deui ka Allah. Ya Allah syarira nyiptakeun aya nu leuwih aheng daripada si aki ibadah 400 tahun di jero batu aya nu leuwih aheng ti dieu. Jawaban surah Allah Subhanahu wa taala pauhallah ilahi law ana rajulan. Lamun aya hiji jalmi min umati Muhammadin di umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adraka sahra Sa'ban. Yuswana nepi kana bulan Sa'ban. Pasala lailatan nisfi Sa'ban. Salat ngalaksanakeun salat dina wangian nisfu Sa'ban. Salat al-baroah nyatana salat sunat baro anu tadi teh anu 100 rakaat. Salat baroah. Lahiya afdalu indi min ibadati abdi hada arbatu sanah. Cek Allah ieu jalmi umat Muhammad nu ngalaksanakeun salat sunat 100 rakaat disebut baroah dina wangi nisfu Sa'ban lebih baik daripada si aki anu ibadah 100 tahun 400 tahun di jero taina di jero batu daripada terbaik kene umat Muhammad anu ngalaksanakeun salat dina malam nisfu Sa'ban. Jadi urang teu kudu di ka jero batu ibadah. Kewe malam nisfu Sa'ban daek salat ngalaksanakeun salat layatani kuntu min umati Muhammadin sehingga ke Nabi Isa ngadoa ka Allah ya Allah jadikeun abdi umat Muhammad. Pan gogoakan riwayat Nabi Isa teh hayang dijantenkeun umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kunaon ku ningali kaistimewaan umat Kangjeng Nabi Muhammad anu luar biasa. Di zaman Nabi Isa hayang model kitu teh tika 400 tahun ibadah di jero batu keur umat Muhammad cukup sapeting dina batu Saban ngalaksanakeun salat 100 rakaat bakal meunang ganjaran melebihi anu ibadah 400 tahun di jero batu. Jadi urang pan beurang bisa ulin penting salat tapi bisa melebihi ibadahna si aki anu aya dina jero ieu
pepeling keur urang, tambeh keur urang, keur ngamanfaatkeun doa urang barikna piro jaba wasabana. Di mana darang meliptu saban jadikeun urang sadaya laksanakeun ibadah. Dina ibadahna aya nu soko salat sunat tasbih. Nah ke salat tasbih katerangan hadisna lamun mampu tasbih teh sataun sakali, lamun mampu sabulan lamun mampu saminggu lamun mampu mah sapoe ngan urang badak kedul sataun sakali we malam nisfu eta katerangan mah kadinya ulah aya bahasana wah di dituna salat tasbih malam nisfu saban kapan katerangan kitu urang mah mampu ge sataun di bawah anu sataun sakali teh kana malam nisfu saban bisa anu mawang pan 4 rakaat dalapan banget asal ulah niat salat duha we pepek silat mana-mana oke asal puguh jalurna puguh kateranganna nah sababna lantaran perintah ngalaksanakeun salat sunah laksanakeun kurang sadaya. Nah sehingga akeun dina sapalin hadis datang malaikat Jibril ka Kangjeng dina hiji riwayat ye keur ngagiatan hiji tadi malaikat jalmi anu ruku sareng sujud. Nomor katiluna dina langit anu nomor katilu Allah Subhanahu para malaikat nu katingal ku Kangjeng Nabi yunadi tuba lidzakirin fi hadhihi lailah. Bahagia ke umat Muhammad anu daek dikir dina malengan nisfu saban dikir para malaikat di langit katilu dihibahkeun dibikeun ke umat Muhammad anu dikir dina malam nisfu saban lobahkeun dikir dina malam nisfu saban la ilaha illallah keun bae bari ngocoknya dikir we supaya jadi ibadah malam nisfu saban jadi ibadah la ilaha illallah la ilaha jadi ibadah dikir ka Allah Subhanahu wa taala dina langit anu kaopat langit anu kaopat mah tubal liman da'a rabbahu fi hadhihi lailah bahagia ke umat Muhammad anu daek ngadua dina malam nisfu saban lobakeun ngadua lobakeun minta ka Allah dina malam nisfu saban anu nomor kalimana dina langit anu nomor kalimana tuba liman baka min hasyatillah fi hadhihi lailah surah Allah bahagia ke umat Muhammad anu ceurik dina malam nisfu saban ceurik naon ceurik kana dosa anu geus dipigawe si urang pas malam nisfu dan tatangna teh keur ngaguk we ceurik halusnya si akal kata mah we kitu geus jeblet teh nyaho pasti ajeng pamajikanana eta mah teh jadi ibadah eta mah nya ieu mah ceurik sieun diadab ku Gusti Allah ceurik inget kana dosa geus dilaksanakeun tika ceurik di hadapan Allah ceurik dina wengi nisfu saban minta hampura ka Allah Subhanahu wa taala eta ceurik bakal merihan kecelakaan air mata dina malam nisfu saban pada khususna bisa mareuman panasna api neraka jahanam. Anu nomor kagenepna para jamaah sadayana tuba liman amila khairan fi hadhihi lailah bahagia keur jalmi anu widamal kasayan dina wengian nisfu saban sae kalakuana angkat ka masjid lobakeun dikir tasbih takina anu langit katujuh mah tuba liman qara'al Qur'an fi hadhihi lailah bahagia ke umat Muhammad anu daek maca Quran dina malam nisfu saban sok aya dina malam nisfu saban teh ngaos Yasin 3 wihan nu kahiji mohon dua hayang dipanjang dosa bari getol ibadah nomor kadua hayang barokah rezeki bari rek ibadah nomor kaosan anu katilun hayang ditetepkeun iman sareng keuna jeung ieu katerangan urang teh maca Quran kapan ieu mah Yasin heupan Quran Yasin teh sarua baca we Yasin eta mangrupi garapan-garapan pasunatan anu dilaksanakeun ku urang sadaya di malam nisfu saban 5 menit deui Wana Aisyah kata miti Aisyah radhiyallahu an anna wasana qalat ngadu saita kuntu naimatun ma Nabi sallallahu alaihi wasallam kaula teh bobo jeung Kangjeng Rasul suri Siti Aisyah pantabatu pamawajatun Nabi alaihi salatu wasallam pangkora gilir kura gugah teu aya Kangjeng Rasul teh pinggireun kaula pas gugah teh geus teu aya Kangjeng Rasul teh wasirtu mutahhiratun kaula teh meureun padonantu annahu raza ila badi nisaihi pinobati meureun Rasul teh kilir ka bojo anu sanes pangna aya tigigireun kaula teh suri Siti Aisyah patalabatuhu fi buyutiina palam ajiduhu pilari ku Siti Aisyah teh ka bojo-bojo Kangjeng Rasul ternyata Kangjeng Rasul teh aya di bojona teh aya pemaji itu manjila Fatimah sugan atau di putrina nyata Siti Fatih datang Siti Aisyah teh ka Siti Fatimah paqaratul baba panudia min ali babi ngetrok panto Siti Aisyah teh ali aya bapa mudah-mudahan namanya li aya mitoha maneh mudah-mudahan cek urang Sunda mah li aya na Ibu Muhammad aya Rama Salira jawaban sur Sadina Ali ana pakotu sur Siti Sadina Ali lah teu aya
Malah putuna Hasan jeung Husein sami teu aya aki menurut cek urang mah ayeuna natlubun Nabi sallallahu alaihi wasallam cek Siti Aisyah teh nakamana atuh urang ayeuna urang neangan milarian Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bojona teu aya di putrana teu aya nakamana Kangjeng Rasul dipilarian beres dirinya pakolat ayeuna natub Nabi sallallahu natub fil masajid patalabnahu pawazana pama wazana dipilari ka masjid teu aya Kangjeng Rasul teh. Faqala Ali ma dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ila baqil gharqad. Kangjeng Rasul lamun teu di masjid pasti Kangjeng Rasul aya di makom Baqi. Datang eta. Ringkasna riwayat pajina ila ma tampaida nur yasrfil maqbarah. Katingal ku Sayyidina Ali ku Siti Aisyah Siti Fatimah nu milarian Kangjeng Nabi di makom Baqi aya hiji cahaya nu coaran mamprang caangna. Cek Sayyidina Ali bahasana ya Ali madza ila nurun Nabi sallam itu pasti cahaya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres dirinya pajina padan sajidan wa huwa yabki wala yasuru bi ahadun qat. Kangjeng Rasul dipenakan teh ku Sayyidina Ali keur nangis di luhur maqbarah Baqi bari ceurik anu luar biasa nangisna wa yatau yaqulu fi sujudi in ta'dibuhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kangjeng Rasul teh keur ngadoakeun urang sadaya sebagai umatna. Dina malam nisfu Saban Kangjeng Rasul ceurik menta hampura keur umatna keur urang sadaya. Dina doa hartina intadibuhum painahum ibaduka Gusti ya Rabb. Ulah nyiksa ka umat abdi, sajeuna umat abdi teh pan abdi salira. Makhluk salira intadibuhum painahum ibaduka wa intaghfir lahum wa intaghfir lahum antal azizul hakim. Mugi Gusti ngahampura kadosa umat abdi sekali Nabi Muhammad. Hari urang di pentahampurana malam nisfu Saban hari-hari. Hari urang Kangjeng Rasul dikanangis cerik sujud minta hampura keur urang. Urang di pentahampurana hari-hari teh daek ibadah. Urang kudu diisi ku Kangjeng Rasul. Kangjeng Rasul teu ngadoakeun anjeunna, Kangjeng Rasul teu minta kebahagiaan keur bojona, Kangjeng Rasul teu minta kebahagiaan keur putra jeung mantu jeung putuna. Nu diseueurkeun Kangjeng Rasul minta kebahagiaan keur umatna nyatana keur urang sadaya anu yakin ayana Kangjeng Nabi Muhammad, anu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad, anu percaya kana sunah-sunah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beres dirinya palmat pati waqat ala rasi waqafat wa minal hadi faqalat ya mimma da asabaka adu hadirin. Nah ya Rasul nah aya musuh sadar kalian mereka ciri gitu. Jawaban cek Kangjeng Rasul teu aya musuh walakin hadhihi lailatul baroah. Tapi ieu teh wengi baroah nyatana wengi nisfu Saban. Ieu teh wengi baroah sur Kangjeng Rasul. Hadhihi lailatul baroah atibu minallah wa qala sallallahu qamatil qiyamu fa ana akunu sajidan wa tuman rabbi wasbau. Sur Kangjeng Rasul lamun aya umat kaula anu sujud ibadah maca Quran dina wengi nisfu Saban kaula sur Kangjeng Rasul bakal atlubu mirabi wasbu kaula nak minta hampurana ge cenah Kangjeng Rasul jeung kaula bakal nyamatan ka umat kaula daek sujud ibadah dina malam nisfu Saban teh panganten salah sawias ka urang sadayana cek Kangjeng Rasul in aradatum ridai fasjudu wa in bi duai wa taru wa qala ya Ali cek Kangjeng Rasul lamun anjeun hayang menang doa kaula sok geura bejaan umat tatangga anjeun Ali geura teang setiap lalaki Fatimah bejaan setiap ibu-ibu bejaan ku Hasan Husein perang urang kali sade hayu urang sujud babarengan ka Allah dina malam nisfu Saban aya weh pan urang dina malam nisfu Saban teh beri ka masjid di magrib di ka Isya garapan anu tujuan urang sadaya dimudah-mudahan poe nisfu Saban laras-laras urang sadaya dari rahmat Allah Subhanahu wa taala jeung nisfu Saban salah sios wengi anu setor amal urang nu sataun ti taun kamari setorna teh dina malam nisfu Saban rupina mangga wilujeng beramal mudah-mudahan ayu sadayana sehat sadayana hasil hidayah taufik ti Allah sadayana tiasa ngagunakeun ngamanfaatkeun malam nisfu Saban dipake taqarrub ibadah ka Allah Subhanahu wa taala wajar tina saumur sakali sapeuting mah urang istilahna online di jero masjid ngadoa bebarengan di jero masjid wajar urang kenaon lantaran imbalan luar biasa ti Allah Subhanahu wa taala kasimpulanana tina ieu pangaosan tina ieu peringatan hiji panganten perjalanan Isra Mi'raj Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu ngajadikeun hiji pendidikan keur urang ngajadikeun hiji pituah keur urang pitutur keur urang bahwa urang hirup di alam dunia ieu teh kur seperti jalma anu keur salat
Lamun nangtung kudu nangtung kabeh, mun diuk kudu diuk kabeh, mun sujud kudu sujud kabeh. Ulah istilahna batur nangtung urang diuk. Batur sujud urang nangkara ulah kudu sarua eta tujuan tina salat. Syarat taqwana salat cing jadi sababiah bersih manah urang. Sepikeun jauhkeun tina sifat suudon ka babada jalmi. Jadikeun hate anu husnudon apapun anu terjadi di lingkungan, di daerah, dulur keluarga urang sadaya. Supaya jadi salat anu 5 waktu teh jadi sababiah laras-laras urang sadaya di mana dihisab dina poe kiamah lulus salatna bakal lulus sakabeh amalna amin ya Allah ya rabbal alamin. Kau persiapan urang menuju Ramadan aya sebut Sa'ban, aya disebut menginus Sa'ban. Yuk urang manfaatkeun, urang gunakeun, tingkatkeun ibadah urang sadaya. Nah, supaya urang diguikeun amin disebut Sa'ban, laras-laras catatan amal urang aya dina ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah rabbal alamin. Rupina hapunten sagageungna hampir teda dina waktu saparantos jam 8 sesuai teken kontrak nu sakitu hapunten sageung-ageungna. Rupina panganten kirang langkungna hapunten sageung-ageungna. Mudah-mudahan kita sadaya hapunten. Dan alhamdulillah majuh kusur Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hapunten disadayana termasuk hapunten ti pangarsaan guru pribadi cing jadi doa abdi doakeun ku sadayana abdi kadaya masa gede kecing manfaat masa akhirat. Salamina abdi ajina ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jasanya anak bojo putar-putih abdi kana jalan ridho rahmat Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal. Salamina sami panganten sadayana abdi doakeun pamudah-mudahan sadayana panjang yuswa sehat teh sinar batina hilang segala penyakit dohir batina tercapai segala cita-citana sagala usaha urang dohir batina mudah-mudahan masih dijadu barokah manfaat masa akhirat amin ya rabbal alamin. Barokah tina ieu acara pangentangtos sadayana anu disusupan ku Bapak RW termasuk di rojo ku sadayana Bapak RT na para sepuh sadayana ngayakeun jasa tangtos ngorbankeun harta tenaga emutan anu sangat luar biasana. Pamudah-mudahan didoakeun ku urang sadaya tengras pengorbanan marantena pengorbanan urang sadaya cing janten pengorbanan anu janten sedekah jariah, pengorbanan jadi tolak bala, pengorbanan panarik rezeki anu di luhur cing dilungsurkeun, anu dihanap cing dikaluarkeun, teu cing dicaketkeun, anu hese cing dibabarikeun saeutik cing dilobakeun bari barokah manfaat di akhirat sarta jadi aya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Sami doa jazakallahu khairan fi dunya wal akhirah azzarakallahu fi ma ataita wa barakatuh qaita Allahumma barik lana fi rajab wa sa'bana wa baligna ramadan wasil maqsudana wa amrana matlubana min umri dunya wa dini wal akhirah bi barakati al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Para hadirin, para jamaah, alhamdulillah acara sekali terakhir pada selesai. Meskipun awal untuk di acara mengucapkan hamdalah hasanah alhamdulillahirabbil alamin. Simbolnya adalah sampai pribadi bagi halutan mobil dan di acara seperti sekalipana sambil dari hadir kalipana anggota kalau di simbol pribadi kami alasan insyaallah kalau di Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada masalahnya sama dari bangsa mobil Allah malih mengerjakan ayat sertifikat kalian yang biasa di kita di bulan Sadayana atau bulan Sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.